नमस्कार प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु सरोज आपण माने देखुछंती बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल आउ एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आज पुणी थरे एही वीडियो देखुतिबा प्रत्येक को आंभ मानकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टक नाम रे स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने गत दिन रे मु गोटे वीडियो छाड़ीथिली जोंथिरे कि वर्तमान रो सिचुएशन अनुसार भोट काहाकू दिया जिवो बा ख्रिस्टियन लोक माने भोट काहाकू देबा उचित एही विषय को नहीं आपण मानक निकट रे उपस्थापन करिथिली एवं एही वीडियो रे अधिकांश लोक माने कमेंट रे एही प्रकार जवाब देथिबार मु देखिबा को पाइली जे समस्ते प्रायतः कांग्रेस को भोट देवा पाई इच्छुक अटंते। हाँ अवश्य अल्प केतेक लोक बीजेपी को बोली मध्य लिखिछंती किंतु प्रायतः लोक माने कांग्रेस को मनोनीत करियछंती। कांग्रेस अर्थात हाथ चिन्ह को भोट देवा पाई से माने इच्छा प्रकाश करिथिबार मु देखिबा को पाई अछि। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सही मेसेज टी को मु आपण मानक निकट रे केउ उद्देश्य को नै कि उपस्थापन करिथिली आपण माने ताहा तो निश्चित भाव रे जानि जायथिबे एवं आजिरो एही वीडियो रे मध्य ठीक सही संपर्क रही अटे जेहेतु वर्तमान पर्यंत सुधा आंभ मानकर एही भारत देश रे किंबा आंभ मानकर एही ओडिशा राज्य रे एपर्यंत इलेक्शन बा भोटर समाप्त होय नाही जेहेतु केवल प्रथम पर्याय भोट ही सरी अछि एवं आगो को मध्य आहुरी अनेक जिल्ला रे भोट देवार एपर्यंत बाकी रही अछि। एणु आजिरो वीडियो रे मु आपण मानक निकट रे उपस्थापन करिबा पाई इच्छा करू अछि जे बाइबल रो जानतु ख्रीष्टंक विरोधी दल को पराजय करबा निमंते आंभ मानकर भूमिका कौन बा आंभे जेते सबु ख्रिस्टियन लोक अछु आंभे जेते सबु प्रभुंकर अनुगामी लोक अछु आंभ मानकर कर्तव्य कौन जे ख्रीष्ट विरोधींकर दल को पराजय करबा पाई एही विषय को नहीं आजिरो वीडियो रे आमाने आलोचना करबा। एणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने धैर्य धरी एही वीडियोटी को शेष जाय देखंतु आमाने बाइबल ठारू ही एही विषय को नहीं आलोचना करिबा। तेबे आसंतु मोर प्रिय माने आम्भे माने एही वीडियो को आरंभ करिबा पाई आगो को बढ़िबा। आसंतु आमाने एही विषय को आरंभ करिबा पाई आंभ मानकर बाइबल पुस्तक रु गोटे वाक्य पाठ करिबा एवं सही वाक्य देई आगो को बढ़िबा पाई चेष्टा करिबा। तेबे आसंतु मो सहित आपण माने बाइबल रु खोली पारिबे यात्रा पुस्तक 17 अध्याय 15 एवं 16 पद मो सहित आपण माने बाइबल खोलंतु एवं मो सहित आपण माने पाठ करंतु 17 अध्याय 15 एवं 16 पद। तहिरे मूसा गोटे बेदी निर्माण करी तहिर नाम जिहोवा निसी सदा प्रभु मोहर ध्वजा रखिले पुणी से सदाप्रभुंक ध्वजारे हस्त देई कहिले पुरुषानुक्रमे अमालेक सहित सदाप्रभुंकर युद्ध हेबो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम्भे माने एही वाक्य रे पाठ कलु जे मूसा कोन करू अछंती ना मूसा गोटे बेदी निर्माण करू अछंती गोटे बेदी निर्माण करी सेथिर नाम से कोन बोली रखिले सेथिर नाम से रखिले जिहोवा निसी। जिहोवा निसीर अर्थ कोन जिहोवा निसीर अर्थ हेउछि सदा प्रभु मोहर ध्वजा अर्थात सदा प्रभु मोहर पताका। प्रिय प्रभुंकर लोक माने पताका आम मानकर मध्य अछि समस्तंकर पताका अछि निज निज देशर गोटे निज निजर पताका रही थाए जेपरिक आंभ मानकर भारत देश रे त्रिरंगा पताका रही अछि सेटा होछि आंभ मानकर देशर पताका। इस्राएल देशर मध्य पताका रही अछि अमेरिकार मध्य निजर पताका रही अछि सही परे परमेश्वरंकर दास मूसा जेतेबेले सेठारे से ईश्वरंकर उद्देश्य रे गोटे वेदी निर्माण कले सेठारे से निर्माण करथिबा स्थान रे से कोन बोली के नाम रखिले ना जिहोवा निसी अर्थात सदा प्रभु मोहर ध्वजा माने सदा प्रभु हेउछंती मोहर पताका ता माने ईश्वरंकर लोकमानंक निमंते ईश्वर हेउछंती पताका से आंभ मानकु सबु विषय रे विजय प्रदान करिवे। आम्भे माने ईश्वरंकर लोक ना एणु आंभ मानकु ईश्वरंक उपरे निर्भर रखिबा आवश्यक।
आमने युद्ध लड़ू आउ ईश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ ନେଇକି से युद्ध करेंगे। आउ 16 पदरे आमने देखिलु सेठारे कौन लिखाई पुणी से सदाप्रभु को ध्वजारे हस्त दे कहले पुरुषानुक्रमे अमालयक सहित सदाप्रभुंकर युद्ध हेब। पुरुषानुक्रमे माने पुरुष पुरुष पर्यंत पुरुष पर्यंत पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत अमालयक सहित सदाप्रभुंकर युद्ध हेब। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही कथाटी को मोसा कौन पाई सेठारे कहले ए विषय को आमने आगो को चिंता करिबा। मो सहित आपण माने खोली पारिबे द्वितीय विवरणी पुस्तक 25 अध्यायर 17 एवं 18 पद। आसंतु आपण माने मो संगे मध्य पाठ करि पारिबे जहाँकि द्वितीय विवरण 25 अध्यायर 17 एवं 18 पद। सेठारे परमेश्वर कौन कहउछंती ना तुम्भे माने मिस्ररु बाहर होई आसीबा बेले पथ मध्यरे अमालेक तुम्भकु जहा कला तुम्हे श्रांत और क्लांत हेबा समय से पथ मध्यरे तुम्भकु भेटी तुम्भ पश्चातवर्ती दुर्बल लोक मानकु तुम्भ पछरे किपरि आक्रमण कला और से परमेश्वर को भय कला नाही यह स्मरण कर। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही वाक्य रे आमाने पाठ कलु जे सेठारे वाक्यर कौन बोल लिखा जाए ना से वाक्य लिखा जाए तुम्भे मिस्ररु बाहर होई आसीबा बेले रास्ता रे अमालेक तुम्भकु जहा कला तुम्भे श्रांत और क्लांत हेबा समय से रास्ता रे तुम्भकु भेटी तुम्भ पछरे थिबा दुर्बल लोक माननकु किपरि पछरे आक्रमण कला से विषय को सेठारे से वर्णना करिसंती। अर्थात मोर प्रिय माने आमाने जानिबा को पाई पारिछु जे बाइबल रे जदि पुरातन नियम रे आमाने देखिबा मिस्र देश रे जेतेबेले ईश्वरंकर लोक माने अर्थात इस्राएल लोक माने गुलाम अवस्था रे थिले बा नौकर बा चाकर अवस्था रे रहिथिले 400 वर्ष काल दासत्वर बंधन रे रहिथिले। तो सेठारु परमेश्वर जेतेबेले मूसा को देकी सही स्थान रो मुकळाई के नेउछंती किणान देश को सही समय से माने मिस्र ठारू किणान देश को जाउथिबा समय रास्ता रे अमालेक से मानकु भेटिकी से मानकु युद्ध करिथिला। ईश्वर को भय करिला नाही तो लोक मानक विरुद्ध रे जीवा पाई से इच्छा कला। एणु करी परमेश्वरंकर कोन हेउछि ना अमालेक सहित पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत युद्धटा लगी रहिबो बोलिकी सेठारे कहिसंते। कारण कोन एठारे ए वाक्य अनुसार माने देखिलु जे जेतेबेले से माने मिस्र देश ठारू किणान देशर अभिमुख रे यात्रा करछंती सही समय से माने क्लांत आउ श्रांत होइथिबा समय माने से वाक्य को देखिलु जहाँकि सेठी लिखा जाय 18 पदरे तुम्भे श्रांत और क्लांत हेबा समय से पथ मध्यरे तुम्भको भेटी पश्चातवर्ती दुर्बल लोक मानकु तुम्भर पछरे किपरि आक्रमण कला आउ परमेश्वर को भय मध्य कला नाही एहा को तुमे स्मरण कर। जो माने पछरे रही जाइछंती जो माने दुर्बल श्रेणीर लोक माने सही दुर्बल श्रेणीर लोक मानकु कोन करिछि ना एही अमालेक्य लोक माने आक्रमण कर देइछंती। ईश्वरंकर लोक बोली मध्य ताहांकटारे किछि भय हे नाही किबा ईश्वर को मध्य कोनोसी प्रकार भय करे नाही बरं सही दुर्बल लोक माने जो माने कि क्लांत आ श्रांत अवस्था रे कोन करछंती ना आसुछंती मिस्र देश ठारू किणानर अभिमुख रे यात्रा करूछंती से मानकु युद्ध करिकी से मानकु विनाश करिवा पई जाई अछि। देखंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने से माने किणान देश को यात्रा करूछंती परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार। किणान देश अर्थात आमने जानिबा को पाई अछु जे किणान देश अर्थात पुरातन समय ताहाकू दुग्ध मधु प्रवाही देश बोलिकी कहा जाउथिला। एहाकू वर्तमान समयर स्वर्ग सहित तुलना करा जाए जेपरिकी से माने मिस्र देश ठारू किणान देश को जाउछंती तो वर्तमान समय आम मानकर यात्रा केउठारू केउठी पर्यंत एही पृथ्वी पृष्ठ ठारू आम मानकर ईश्वरंकर स्वर्ग राज्य पर्यंत यात्रा
ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିବାର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଯଦି ଏହି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଣାନର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ପଥ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆସିଯାଇଥିଲେ? ଯେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାଲେକ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିକିରି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ରକ୍ତ ମାଂସ ମଣିଷର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇବା କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା, ଏହି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ରକ୍ତମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଲୋକମାନେ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଶୈତାନର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାହାଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କାମ କରୁଅଛି। ତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାରେ ବାଧା ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଅଛି ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ,
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋटे ଗୋटे ସଂଘର୍ଷ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋटे ଗୋटे ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିପାରୁଅଛୁ ତେବେ ତ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛୁଅଛୁ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଦୃଶ ଆସିବ। ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜର ଦଳକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଅଛୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ଗିର୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛି, କେଉଁ ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ଦଙ୍ଗା ବିଷୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛୁଅଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ଭଲ ନେତା ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଚାहे ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ମୁସଲିମ ହେଉ, ଜୈନ ହେଉ, ବୌଦ୍ଧ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଲ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତାର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ସେମାନେ ହିଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏହି ଭାରତ ଦେଶଟା ଅଛି ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅମାଲେକୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲିକି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିନଥିବେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ବାକ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରୁ, ଯେ ଅମାଲେକ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ସେଇଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁକରି ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ପାଠ କରିବା, ତାପରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଏବଂ 12 ପଦ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ମୋଶା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିଥିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୟ ହେଲେ ଓ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ନୁଆଇଥିବା ସମୟରେ ଅମାଲେକ ଜୟ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମୋଶାଙ୍କର ହସ୍ତ ଭାରି ହେଲା, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣି ତାହା ତଳେ ରଖନ୍ତେ ମୋଶା ତହିଁ ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ହାରଣ ଓ ହୁର ଜଣେ ଏ ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପାଖେ ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକି ଧରିଲେ। ତହିଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେହି ସମୟରେ ଅମାଲେକ ଆସି ରଫିଦିମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତହିଁରେ ମୋଶା ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କରି ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ
ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। ତହୁଁ 10 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ତହୁଁ ମୋଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜିହୋଶୁୟ ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଓ ହାରଣ ଦୂର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିଥିବା ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅମାଲିକୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅମାଲିକୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଅଛି, ସେହି ବେଳକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ମୋଶା ନିଜର ହାତକୁ ଟେକି ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ହାତକୁ ସେ ଟେକିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ମୋଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ମୋଶା ନିଜର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ନିଜର ଏଇ ହାତକୁ ତଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଉଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ, ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଚିହ୍ନର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ବିଜେପିର ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସକଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନରୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଚାଳନା ଆସିଲା ଯେ ପୁରାତନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶଠାରୁ କିଣାନ ଦେଶର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମୋଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ହାତକୁ ଉଠାଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ହାତକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପରାଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହାତକୁ ସେ ତଳକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜିତୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତ ଯଦି ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହିଁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଚାଳନା ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁରରେ ଦଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଯାଉଥିବାର ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ତାହେଲେ ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ବା ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିରର ବିନାଶ ଘଟିବ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବାର ଅଛି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଭଡ଼କାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଉପରେ ଯାଇକି ନିଜର ବାନା ଲଗାଇଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବ। ପୁଣି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେହିଦିନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟର ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଦେଶଟି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର
कांग्रेस बा हाथ चिन्ह को मनोनीत कर देखी मु भी बहुत खुशी हेली जेहेतु मणिपुर रे आमर क्रिश्चियन लोक मान सांत्वना देउथिबार वीडियो गुड़िक मु प्रायतः देखा पाई तो हो पारे से ईश्वर को लोकों पाई किछि सहारा मध्य होई पारंती गोटे उपयुक्त नेता होई पारंती। एणुक मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने मते यही हाथ विश्वर चालना मो ठारे आसिला एणु आज मु मोहर मतटा को आपण मानक सम्मुख रखिली जे जो हाथ चिन्ह रे राहुल गांधी ठिया होइछंती से हाथ विषय मते मने पड़ला जे पुरातन समय मूसा निजर हाथ को उठाइले ईश्वर लोक मानकर विजय होतिला किंतु से जेतेबेले थकी जाउथिले केते हाथ को टेकिक रहिबे दिन जाक हाथ टेकिक रहिबाटा असंभवर विषय ना तेणु करी जेतेबेले से हाथ को थकी जाय करी हाथ को तळको कर देउथिले तो ताहांकर लोक मानकर ही पराजय होतिला किंतु सेठारे हारण एवं हुर शेष रे कोन करूछंती ना शेष रे सही मशांकर हाथ को दी जन जाक टेकिक धरुछंती गोटे पत्थर ता तले आनी दउछंती सही पत्थर ऊपर मशा को बसै दउछंती एवं एपटे जणे आउ एपटे जणे दुईटी हाथ को से माने टेकिकी धरि दउछंती जो द्वारा का तार हाथ आउ व्यथा हेउ नाही किबा भारी हेउ नाही से आराम से दिन जाक टेकिक रहिला जेते समय पर्यंत हाथ टेकिक रहिला तो सेते जाय ईश्वरंकर लोक मानकर विजय हेबार माने देखिबाकू पावछु। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही वाक्य जे एही राहुल गांधी हाथ चिन्ह पाई बोली कि मु कहूँ से विषय नुहे किंतु आत्मा मते एही विषय चालना देइछि एणुकरी मु आजिर एही भिडियो रे एही विषयटी को प्रकाश कली जे अधिकांश लोक क्रिश्चियन लोक हस्त को मनोनीत करिथिबारु मु मध्य बहुत खुशी ताहा सब ईश्वरंकर इच्छा उठे प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आजिर एही वीडियो आज मु जहा प्रस्तुत कली जदि आपण मानकु किछि उपयुक्त शिक्षा देई पारिछि बोली कि भाबुछंती तेबे आपण माने एही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं जदि आज पर्यंत मोर एही चैनल को अर्थात एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे निश्चित भाव में यहां सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी चिन्ह रे दबाई दे ऑल रे सिलेक्ट करंतु जेहेतु आगको मध्य एही चैनल रे ईश्वरंकर संबंधी ही अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो मेसेज गुड़िक एठारे आसीबो। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज पई मो वीडियोटी को एतिकी रे समाप्त करूछि। मोर प्रार्थना जेते लोक ये वीडियो देखुछंती प्रभु आपण समस्तंकर सहवर्ती होंतु आपण समस्तंको आशीर्वाद करंतु रहिली समस्तंको मोहर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे नमस्कार। प्रभु आपण समस्तंकर सहवर्ती होंतु आमेन।